ظهر الهادي محمد شمس أفلاك الكمال. صلوا على النبي محمد. بلبل الإقبال، بلبل الإقبال في كرات وبشر الساعة اشفع لنا يا حبيبي. صلوا على النبي محمد. صلوا عليه. بلبل
sahabat tabi'in lan para wali iku langgengake ngaji tansah dadi kekarane insani wong mukmin senenge ngaji sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri cokot boyo sing keri dicokot boyo sallallahu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi وإلى حضرة الذي سأل ببلاغته خصوصا سلطان الأولياء سيدنا شيخ القادر الجيلاني رضي الله عنه إلى حضرة الذي سأل ببلاغته في بلدته خصوصا شهيدنا حسن بن وإلى حضرة جميع شيخنا ومعلمنا وسادتنا وإلى حضرة آبائنا وأبيكم وأبينا وأبينا المسلمين أجمعين أن الله يتقسم برحمه والمفرح ببركة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا يهودون ربي صل على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم
ربي صل على محمد واسر وسهل ما قد تعود يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على السلام عليك يا حبيب السلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك
اللهم صل وسلم وبارك عليه. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الآيات. Yang terhormat Forkopimda Lumbang, yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, serta Bapak Ibu hadirin undangan yang dimuliakan Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan kali ini kita semua dapat bermuajah dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1441 Hijriah, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur. Kedua kalinya sholawat serta salam tak lupa senantiasa marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang karena atas beliaulah kita semua dapat terbebas dari alam yang gelap gulita menuju ke alam yang terang benderang minal zulumati ilan nur. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, akan saya bacakan beberapa susunan acara yang akan kita ikuti bersama. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, selanjutnya sambutan-sambutan Mauidhah hasanah dan ditutup dengan doa. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, mengawali acara ini, marilah kita membuka acara ini dengan membaca suratul Fatihah bersama. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi hormatil Fatihah. Amin. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, merupakan acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustazah Mutmainah. Kami silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله ولما قد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه
فقد رأيتموه وأنتم أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير
Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di jalan ini masih sangat minim sekali, tapi kami tetap berusaha untuk rambu-rambunya supaya dipasang, karena biasa di kota di sini tidak ada rambu-rambu, dikiranya tidak ada tikungan, pokoknya bawa terus. Itu saya kira Pak, titipan saya, sekali lagi titipan saya, mohon maaf mungkin karena waktunya mau kok nambah-nambahin, tidak Pak, sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih, kurang lebihnya saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati, merupakan acara selanjutnya sambutan syarat tumbang kepada Bapak Junaidi Dasas MSI kami silakan. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Tumbang, Bapak Danramil Tumbang atau yang mewakili Ketua MWC Lumbang, Kepala Desa Kecamatan Lumbang, Kepala SMP, Kepala Sekolah SD, para tokoh masyarakat, para kiai se-Kecamatan Lumbang. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena hanya berkat rahmatnya kita dapat berkumpul pada pagi siang hari ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sahabat serta para pengikut termasuk kita sekalian. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf mungkin tokoh masyarakat dari pengurus NU belum saya sebut, para juga dari koordinator pengawas juga hadir alhamdulillah, dan kepala sekolah juga banyak yang hadir. Jadi yang ingin saya sampaikan yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada semuanya di saat kesibukan kita di akhir tahun sangat banyak, namun bapak-bapak masih bersedia hadir, masih bisa meluangkan waktunya untuk hadir pada kesempatan ini, pada undangan kami. Ini adalah semata-mata karena kecintaan kita kepada Nabi besar Muhammad SAW yang merupakan panutan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, yang kedua adalah juga saya sampaikan kepada ibu-ibu yang hadir juga terima kasih. Belum saya sebut Ketua Tim Bergerak PKK Kecamatan, nanti protes, pulangnya saya dimarahi. Kemudian Ibu Ketua Tim Bergerak PKK Desa juga hadir, terima kasih semuanya. Juga ada yang perlu saya sampaikan di sini, tadi sudah diingatkan Pak Kapolsek tentang penerangan jalan. Insya Allah akan segera kami tindak lanjuti, itu adalah tugas kami sebelumnya. Jadi saya sebelum jadi camat, tugas kami adalah di perhubungan itu, dan kebetulan itu adalah bagian saya. Ini mumpung diingatkan, insya Allah saya akan segera meluncurkan surat mungkin atau juga lisan. Jadi biar jalan kita yang sudah lebar, yang sudah bagus, ini perlu dilengkapi dengan rambu-rambu. Memang betul. Jadi salah satu penyebab kecelakaan itu adalah kurangnya rambu-rambu. Kemudian juga penerangan jalan. Itu satu paket, Pak. Jadi itu adalah tugas kami kemarin di Dinas Perhubungan, yaitu di bidang sarana prasarana. Insya Allah segera akan kami tindak lanjuti usulan dari Pak Kapolsek tadi. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta hadirin yang dimuliakan Allah, merupakan acara selanjutnya yaitu Mau'idul Hasanah yang akan disampaikan oleh Ustaz Ilham Mahfud Al-Asadi. Kami silakan. Mohon maaf kalau Pak Camat itu tabiin, saya tabiin norok buntek. Alhamdulillah wa syukurillah ala jami'i ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wahdah. Yang sangat saya hormati para alim, para masyayikh, para kiai, para sepuh, bini sepuh. Yang sangat saya hormati jajaran Mustika, Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil atau yang mewakili segenap kepala instansi, kepala KUA Kecamatan Lumbang, para kepala sekolah, para bapak-bapak, kepala desa beserta ibu, asatid, asatidah, serta yang saya takdimi Romo Yai Fakhrudin, serta Kiai Saiful Arif selaku Ketua MWCNU Kecamatan Lumbang, pengurus Ketua Takbir Masjid Besar Baitul Muttaqin Lumbang, hadirin hadirat rahimahullah. Alhamdulillah, sewu tak langkong, saya berdiri di sini memang sudah seharusnya. Yang layak untuk duduk di atas ya tadi itu sudah yang bagian membaca sholawat kepada Rasulullah itu yang sangat layak sekali, karena sekarang usume zaman maido, sekarang lagi viral ekstrem kanan ekstrem kiri. Ngadano maulutan ono sing takon dalile opo cinta nang Kanjeng Nabi, cinta nang wong kok takoni dalile. Lek sholawatan itu gak oleh, soalnya termasuk mengkultus memuja Rasulullah. Ada yang berkata juga seperti itu. Padahal Allah itu sangat mencintai keindahan. Allah itu sangat mencintai keindahan. Bahkan dalam ayat Al-Quran dikatakan satu contoh, tradisinya selalu bersumpah demi abi wa ummi, demi atas nama bapakku dan atas nama ibuku. Itu namanya bersumpah kepada sesuatu yang lebih tinggi. Tapi kenapa dalam ayat Al-Quran tersebut ada keindahan-keindahan? Wadduha, wal laili, wal asri misalnya. Dan demi waktu duha, Allah bersumpah dengan atas nama makhluknya yang otomatis lebih rendah daripada Allah. Ini keindahan-keindahan. Kalau kita tibaan dilarang, ya susah sudah. Kita tidak akan punya jiwa seni. Misalnya ada orang kok nandang asmoro, ada orang kok kedanan nandang asmoro, akhirnya dia akan melantunkan sebuah puisi. Sehari tanpa melihat wajahmu, maka aku akan mati. Loh, ini kalau diusut punya usut, wah ini musyrik, wah itu bid'ah, wah macam-macam. Ini orang-orang yang tidak memiliki jiwa seni. Makanya alhamdulillah kita di Lumbang, saya lihat
Maulid sangat semarak sekali. Bahkan kita memperingati Maulidun Nabi, kita memperingati hari kelahiran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak hanya di bulan Rabiul Awal, akan tetapi setiap minggu ada yang malam Jumat, ada yang malam Selasa, ada yang malam Kamis, ada yang malam Rabu. Semuanya itu berlomba-lomba dalam rangka menunjukkan mahabbah, dalam rangka menunjukkan kecintaannya kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang-kadang orang juga bertanya, opo oleh wae tibaan kok mesti mangko ngadet? Ya, nggak usah ruwet-ruwet. Di surat tungker ke bawah itu nggak ada. Kok tapi bal-balan? Bal-balan seneng dengan MU. MU main dengan ya apalah, memasukkan gol. Insya Allah supporter itu menutup mata, apa duduk ke bawah tambah melungker, apa sorak-sorak. Itu menunjukkan kecintaan kita kepada sesuatu, kepada seseorang, atau kepada apapun yang kita cintai. Itu ekspresi kita. Jadi kalau kita makom itu menunjukkan taklimah kita kepada Rasulullah. Cuma kadang-kadang apa-apaan aja nih dadi wong sing kadang kebabas ngarangi. Itu yang tidak dikehendaki oleh agama. Ya kok kebabas ngarangi? Setelah makom pidato, alhamdulillah tadi Rasulullah hadir, saya melihat Rasulullah. Lho niku sing gak usah digawak-gawakno. Makrifat kok dikandakno nang wong liya. Wis itu nafsi-nafsi sudah, lana amaluna walakum amal. Itu aja sudah. Jadi mari kita untuk Lumbang ini agar bisa kondusif, Lumbang ini agar bisa aman, Lumbang ini agar bisa nyaman. Salah satunya adalah kita harus menghidupkan Maulidun Nabi. Kita harus menghidupkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Itu sangat erat. Hubungannya sangat erat sekali. Kenapa? Karena pada saat kita mencintai Rasulullah, maka kita tertarik untuk mengikuti, kita tertarik untuk mencontoh, mengamalkan apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah. Ini luar biasa. Bahkan contoh yang paling sederhana, dengan bersolawat maka kita ini akan mengalami ikhtiar untuk beli tiket karcisnya bis malam. Nggak akan bisa sampai ke Jakarta senajan donyone akhir. Begitu juga kita ini tidak akan pernah dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surga kalau kita tidak pernah bersolawat, kalau kita menjadi orang yang bakhil, kita pelit untuk bersolawat kepada Rasulullah. Koto atorikol jannah. Sapa wong sing lali maca solawat nang aku, dawuhnya Rasulullah, maka orang tersebut telah salah, keliru jalannya menuju surga. Mari ibadah sing metenteng tapi nek karo solawatan, insyaallah padha dunyane akeh tapi gak gelem tuku karcis. Insyaallah seperti itu. Makanya kita semarakkan solawat ini, khususnya yang ada di Kecamatan Lumbang. Para bapak ibu sekalian, hadirin hadirat rahimakumullah, yang kita harapkan dari pelaksanaan Maulid Nabi seperti pagi siang hari ini, yang pertama jelas kita mengharapkan pertolongan, kita mengharapkan syafaat dari Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau sendiri juga pernah mengatakan, man azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sapane wong sing gelem ngagung-ngagungke laire ingsun, mongko ana wong iku mang syafi'an, bakal oleh petolong, akan mendapatkan pertolongan, akan mendapatkan syafaat nanti
yaumal kiamah, pada hari kiamat. Oleh karena itu, mari dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW pada pagi siang hari ini, kita betul-betul menata hati bagaimana kita bisa beritbah kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena kalau kita ini mengaku cinta, akan tetapi kita tidak pernah mewujudkan rasa cinta kita kepada Rasulullah, itu juga bukan sesuatu yang masuk akal. Rasulullah itu sudah memperingati maulidnya sendiri, Rasulullah itu sudah memperingati hari kelahirannya sendiri, bahkan melebihi kita apa yang kita lakukan. Kalau kita kepada anak kita, kepada istri, kepada suami, mungkin kita akan memperingati hari kelahiran. Namanya hari kelahiran mesti 1 tahun sekali. Happy birthday, ayo dek, saiki nang KDS tak tukono kelambi sing paling apik karena saiki hari ulang tahunmu. Bawa ke KDS, dikasih kado. Itu kita merayakan hari ulang tahun. Tapi Rasulullah tidak. Setiap minggu Rasulullah sudah memperingati hari kelahirannya. Ditanya sama sahabat, Nabi, kenapa engkau puasa pada hari Senin? Dijawab oleh Rasulullah, karena di hari itu aku dilahirkan. Makanya kita semua ini harus bersyukur kepada Allah. Aku bersyukur kepada Allah, diberi sehat, diberi umur yang panjang. Rasa syukurku ini aku laksanakan dengan cara melaksanakan puasa. Kira aku ini lahirnya di nopo. Itba kepada Rasulullah. Oh, aku lahirnya di Rebo. Mulai sekarang saya mau bersyukur kepada Allah. Setiap di Rebo saya akan melaksanakan puasa. Itu pahalanya sangat luar biasa. Tapi juga itu yang membedakan awak-awakan ambil kanjeng Nabi. Kalau Rasulullah dino kelahirannya diucapkan, disampaikan kepada semua orang agar orang mengetahui, agar orang bisa ikut turut mendoakan. Tapi awak-awakan dino kelahirannya dirahasiakan. Mungkin jenengan di rumahnya ada referensi. Kalau jenengan buka dalam kitab Usulul Hikam yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Al-Bun, beliau menggambarkan kenapa Rasulullah ini tidak ada hubungannya dengan ulang tahun, tapi hubungannya dengan perdukunan. Kenapa Rasulullah itu setiap hari Senin melaksanakan puasa sunnah? Karena di hari dilahirkannya itulah setiap makhluk, terutama manusia, itu mengalami saat yang paling lemah, saat yang paling menderita, yaitu kapan pada saat dia dilahirkan. Satu contoh, ada seorang ibu babaran minyak tawon, minyak telon, tidak usah dikasih itu, kita biarkan sudah di halaman rumah. Kena angin, kedinginan, tidak lama membiru dan pasti akan mati. Makanya kapan kita itu punya titik lemah yang paling lemah, yaitu pada saat kita dilahirkan. Makanya gak keliru, leono tonggo gak pati enak pikire sing digoleki weton kelahiran. Lahir area apa ya kira-kira? Bola Selasa Bukit, sing nyaman emodung bae ya. Itu karena di hari itulah kita titik yang paling lemah dari setiap manusia. Kalau Rasulullah hari kelahirannya diumumkan, kalau kita dirahasiakan. Mon kira ada detik ocol hari kelahiran. Mon kira lamaran tak detik angok. Dikoroi hari kelahiran ini. Itu kita. Nah, itu sudut pandang yang lain daripada pendapatnya Syekh Abdurrahman Al-Bun. Tapi dalam kitab Syamsul Ma'arif juga dijelaskan hal yang seperti itu, hanya sedikit saja. Oleh karena itu kita disunahkan, dianjurkan untuk melaksanakan puasa di mana hari itu kita dilahirkan. Puasa dalam rangka bersyukur kepada Allah agar kita juga diberi kekuatan oleh
Allah. Karena disitulah kita itu mengalami titik yang tadi itu, titik yang paling lemah. Para Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya perlunya kita memperingati Maulidun Nabi Muhammad SAW pada saat hari ini, pada siang hari ini, yaitu kita menunjukkan kelemahan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boso kasare, lek dihitung-hitung, kita ini oleh Allah diberi sehat, tapi sehat yang ada ini tidak kita barengi dengan rasa syukur yang tinggi kepada Allah. Dongone bendino, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu yang kita mau. Ya Allah, kasih aku dunia ini baik, kasih akhiratku juga baik, bebaskan aku dari api neraka. Tapi dikongkon sembahyang sak kobre, duwe-duwe akeh dikongkon sedekah rada angel, jabatane dukur, sombonge tambah dadi. Itu kenyataan. Itu kenyataan. Setiap manusia itu manusiawi yang seperti itu. Wajar. Eling nang Gusti Allah lek dikei susah. Eling nang Gusti Allah lek dikei sumpek. Dikei seneng setitik, lali nang sembahyang. Dikei seneng titik, lali nang api nang tonggo. Itu kita. Seringkali kita mengalami seperti itu. Tapi ketika besok meneh sing nagih kok wis katene teko. Masih sik sore jajanan di bebek. Tas motor. Untung tak ledu tas itu. Ya Allah, mandar lali menikah kasih utang, ya Allah, itu yang kita harapkan. Jadi ibadah kita ini sak kobre, gitu punya cita-cita, kecil dimanja, muda hura-hura, tua kaya raya, mati masuk, yoga nemu. Ya, ibadah gak karu-karuan, nanti mati semoga tidak dihisab oleh Allah. Itu hanya ada dalam komik. Karena kita ibadah ini sudah tidak karu-karuan, dan yang kita harapkan ini adalah keselamatan, maka salah satu cara yang kita pakai gelem ngelakoni mulutan. Kita tahu sejarahnya, pamannya Rasulullah yang menjadi gembongnya, provokatornya orang kafir Quraisy, yang itu diabadikan di dalam Al-Quran, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab itu provokator pertama sudah. Bahkan dia yang pertama kali menyatakan perang kepada Rasulullah. Siapa yang bisa membunuh Muhammad akan aku beri hadiah. Dia juga yang memprakarsai, mengepung rumahnya Rasulullah sampai Rasulullah hijrah ke Madinah. Ini Abu Lahab seumur hidup tidak pernah baik kepada Rasulullah. Abu Lahab yang brengsek seperti itu, tapi ternyata setiap hari Senin Abu Lahab ini mendapatkan dispensasi, gak disiksa oleh Allah. Malaikat Malik sudah siap, Ebus Talbus sudah ini. Abu Lahab ini, apa kata Allah? Stop, jangan kamu siksa Abu Lahab. Loh, kenapa Allah? Aku paling demen nek wong bebuki wong sing gak kokro. Katanya malaikat Malik. Iya, Abu Lahab ini orang yang brengsek. Abu Lahab ini musuh bebuyutan Rasulullah, kekasihku. Tapi perlu kamu ingat, saat wulida Ahmad, ketika Nabi Muhammad dilahirkan, budaknya ini tergopoh-gopoh lari kepada Abu Lahab. Abu Lahab, saudaramu Aminah, sekarang wis babaran, sekarang sudah melahirkan, anaknya lahir laki-laki. Alhamdulillah sehat, kata budaknya. Mendengar Rasulullah itu lahir, maka Abu Lahab selaku paman dia berbunga-bunga, seneng nemen memperingati mau. 19 Probolinggo. Berasa pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 tepatnya di Kecamatan Nembang, Kabupaten
Kabupaten Probolinggo sedang diadakan Maulid Nabi. Sebelumnya sudah dilaksanakan sholat berjamaah di Masjid Baitul Mustaqim, di mana acara ini dalam rangka memperingati hari lahir Nabi Muhammad SAW. Salam dari Probolinggo.